حضرت مجھے پتہ چلا آپ بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، مجھے تھوڑی اسلام آباد میں آنے سے دیری ہوگی، میں دوبارہ معذرت خواہ ہوں۔ میں تو آج یہاں پہ اسلام کرنے کے لیے آیا تھا اور اچھا ہوا کمشنر صاحب بھی ساتھ تھے۔ ہم نے تھوڑا سا باہر داتا صاحب کے باہر دیکھا ہے، بڑے عرصے سے آپ کو پتہ ہے ٹیررزم کی وجہ سے اس کی جو بیسمنٹ کی پارکنگ ہے وہ ختم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ٹریفک کا بھی کنجیکشن بن جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کمشنر صاحب اس کے اوپر کام کریں گے اور جلد ہم کوشش کریں گے۔ لاہور میں بھی نئی کمانڈ آئی ہے جس سے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کوئی ایس او پیز بنا کے پارکنگ کا انتظام اندر ہو سکے، جس سے جو یہاں پہ ٹریفک کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ دوسری میں دو تین چیزیں میری باتیں سن لیں پھر آپ کے سوال بھی لیتا ہوں۔ دوسری ایک جو بڑا ایک اندوناک واقعہ ہوا لاہور کے نواں میں، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس قسم کا کرائم ہم کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس میں میری ابھی سی سی پی او صاحب سے بات بھی ہوئی ہے صبح، آج پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں بھی یہ چیز لائی گئی تھی، انہوں نے آئی جی پی پنجاب کو بھی ہدایت جاری کی ہے، چیف منسٹر صاحب سے بھی خود بات کی ہے، اور اس ایشو کے اوپر اسپیشلی ٹاسک کیا گیا ہے سی سی پی او لاہور کو کہ خود اس کی نگرانی کرے، اور اس پورا جو کرائم سین ہے میں نے پوری بریفنگ لی ہے۔ کرائم سین سے تمام سیمپلز کلیکٹ کر لیے گئے ہیں، ڈی این اے سیمپلز، بلڈ سیمپلز، جیو فینسنگ، جتنی بھی تفتیش کے اندر چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں وہ کر لی گئی ہیں، اور اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ جلد ان تک پہنچا جائے گا جو بھی اس میں کلپریٹس ہیں، اور یہ کسی صورت بھی ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ اس میں ایڈمنسٹریٹو فیلئر بھی ہے جس کو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ایک لنک روڈ ہے جو دو موٹر ویز کو لنک کرتی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا وہاں پہ ایک ایشو کریٹ ہوا اور جس کی وجہ سے یہ واقعہ بھی ہو پایا۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یا کچھ دیر سے ایک خام خواہ کی کنٹروورسی بھی شروع کر دی گئی جو سی سی پی او صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر تھی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں میری ان سے بات بھی ہوئی ہے، یہ خود بھی ایکسپلین بتا دیں گے کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے کوئی ان سیف معاشرہ ہے جہاں پہ کسی کو بھی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو کسی بھی وقت گھر سے نکلنے میں کوئی مسئلہ ہو۔ ہمارا کام ہے، پولیس کا کام ہے، حکومت کا کام ہے شاہراہوں کو آپ کے لیے سیف کرنا۔ جو سیفٹی پریکاشنز ہیں وہ سب کو لینے چاہیے، لیکن شاہراہوں کو سیف کرنا، گھروں کو، محلوں کو سیف کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے، اور اگر اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کو گرفتار کرنا اور ان کو نشانہ عبرت بنانا یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور یہی انسٹرکشنز ہیں پرائم منسٹر صاحب کی بھی اور چیف منسٹر صاحب کی بھی۔ تو اس کے اوپر بھی کوئی جو کسی کے اس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ بھی کر دیتے ہیں سی سی پی او صاحب کہ کیا اس کے اوپر اندر ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا ایک اور میں چیز عرض کر دیتا ہوں پھر جو بھی آپ کے سوال ہوئے۔ آج ایک اور بھی بڑا اہم دن تھا، جو والے شریف ہے وہ دو عدالتوں میں پیش ہو رہی تھی، ایک عدالت سے مفرور ہوئے ہیں۔ اس چیز کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ کس طرح سے بہانے کر کے، جھوٹ بول کے، کس طرح سے بھاگ کے جب جہاز پہ چڑھے تھے، اور آج دن تک کسی ایک ڈاکٹر کو اپنی نبض تک نہیں دکھائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جتنی سختی سے جو آج باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اسی طرح سے شہباز شریف صاحب آج کوئی کسی نیکی کی وجہ سے احتساب عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے، اپنے ٹی ٹی والے کیس میں جس میں پورے خاندان نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے، اس کیس میں پیش ہوئے تھے، اور اس کیس کا مرکزی ملزم جو ہے سلمان شہباز، اس کو انہوں نے خود مفرور کرایا ہوا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں اگر آپ کو سوالات ہو، میں یہ چاہتا ہوں سب سے پہلے سی سی پی او آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ سوال سمپل یہ ہے کہ اس وقت پوری اپوزیشن اور کچھ گورنمنٹ کے اندر سے بھی لوگ بول رہے ہیں کہ سی سی پی او لاہور کو تعیناتی میں آپ کا ایک بڑا کردار تھا، اور سی سی پی او لاہور اپنی ایڈمنسٹریٹو سکلز کو پچھلے 36 گھنٹوں میں استعمال نہیں کر سکے، بلکہ اس کے بجائے آج جتنے لوگوں نے پریس کانفرنس کی عمائد کیا کہ یہ لوگوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے یہاں پر آئے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں میرا ایک دیکھا ہو کہ ایک ماضی کا کلپ ہے 8 ماہ پہلے، میں تو عمر شیخ صاحب کو نہیں جانتا تھا، ایک شو کے اوپر مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے ان کو راجن پور سے تبدیل کر دیا اور او ایس ڈی بنا دیا، تو جس پہ جو طارق فضل چودھری تھے اپوزیشن کی ایک پارٹی کے بڑے رکن بھی ہیں نون لیگ کے اور وزیر بھی رہے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ایسے آدمی کو تو سی سی پی او لاہور لگنا چاہیے۔ تو اس لیے اگر آپ کو کوئی اوتھینٹک بندہ چاہیے تو وہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو سکلز مجھے تو جو 36 گھنٹوں میں نظر آ رہے ہیں، بڑے اندھے مرڈرز بھی سالو ہو رہے ہیں،
अभी इंशाल्लाह आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि यहाँ पे जो क्राइम रेशो है वो इंशाल्लाह नीचे जाएगी। जो वाक़यात इस किस्म के होते हैं वो इस किस्म के वाक़यात हो सकते हैं, नहीं होने चाहिए। इशू ये है कि हम कितनी मुस्तैदी से उसको रिजॉल्व करते हैं और फिर मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आप किसी भी बंदे को पकड़ के कहते हैं जी हमने बंदे पकड़ लिए, नहीं। बाकायदा इन्वेस्टिगेशन, जिसके बाद जो प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस होंगे और फिर पूरा उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाते सर आप पहले आप थोड़ा सा बता दें, फिर सवाल हो जाएंगे। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि आज मल्टीपल पेपर्स मुझसे लिए गए, मीडिया ने कांटेक्ट किया और उन्होंने पूछा कि क्या प्रोग्रेस है। उसमें मैंने तफसील से सारी बातें बताई हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट मैंने अपडेट लिया है, हमारी 4 इन्वेस्टिगेशन लाइंस हैं। आप में से भी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट खड़े हैं, जैसे आपने कहा कि 36 आवर्स हो चुके हैं और कुछ नहीं हुआ। आप एक एक स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करते हैं कई दिनों और हफ्तों में और फिर प्रिंट करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन पेशेंस वाला काम है। कहानी ये है कि क्या हम सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो आपको ये मैं बताऊं कि ये इंसिडेंट हुआ है मोटरवे पे और उसके साथ ज़ाहिर है आपको पता ही है। तो सबसे पहले हमने फुट ट्रैकर्स को मंगवाया है और ये मैं आपको बताऊं ये क्लासिक एग्जाम्पल बनेगा। ये केस रिजॉल्व होगा, इसने रिजॉल्व होना है। क्यों कि इसमें रूरल पुलिसिंग और अर्बन पुलिसिंग दोनों को हमने जम किया है। फुट ट्रैकर्स आपने बहुत कम सुना होगा, लाहौर के क्राइम में बुलाए हैं हमने। एक कसूर से और एक गुजरांवाला से जो रिनाउंड अच्छे पुराने पुख्ता वो हैं उनको बुलाया, उनके ज़रिए हमें एक क्लू मिला। उसके बाद हमने देखा कि हो सकता है कि इन्होंने बातचीत यहाँ पे की हो मोबाइल फ़ोन पे। हमने जियो फेंसिंग की टीम को बुलाया जो कि जियो फेंसिंग हो चुकी है और उसके ऊपर काम हो रहा है। तीसरा हमने देखा कि इन मुलजमों ने जब आके ताला उसका दरवाज़ा तोड़ा है, शीशा तोड़ा है, तो उस वक्त उनका खून निकला है। हमने PFSA की टीम बुलवाई है, उसकी DNA प्रोफाइलिंग कराई है। चौथी चीज़, अब 3 ही गाँव हैं जो आपके लोग वहाँ पे गए हैं। 3 गाँव हैं, 2 रोड के लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे एक फॉरेस्ट भी है और 1 रोड के राइट साइड पे। ये 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस का क्राइम है। इसमें ये तीनों गांव हैं और इसके साथ कुछ ओडों के खैमे वगैरह जो होते हैं, आरजी घर होते हैं, वो बने हुए हैं। तो उसके बाद हमने CCTV पे भी फोकस किया कि इन गाँव के अंदर कुछ कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटी छोटी जैसे सनतें लगी होती हैं, तो वहाँ पे भी हमें 3-4 CCTV ऐसे मिले हैं कि जिनसे हमने काम लिया है। तो ये 4 लाइन्स हैं जिसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर ये बताइएगा, कहा जा रहा है कि वो खातून गैर मुल्की शहरियत की हामिल है और इसकी वजह से भी हुकूमत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो क्या वाकई वो गैर मुल्की शहरियत रखती है? देखें, ये हमारे ऊपर ये कम प्रेशर है कि हमारी अपनी बच्ची उस रोड के ऊपर उसके साथ ये ज्यादती हुई है। आप हमारे देखिए जी, मुझे फॉरेन नेशनलिटी में नहीं पढ़ा, यहाँ पे क्राइम हुआ है, ये मेरी जिम्मेदारी है, हम इसको रिजॉल्व करें। और दूसरा ये कि आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, 1 मिनट सुन लें जी, आप 1 मिनट सवाल एक अर्ज सुन लें, एक दरख्वास्त सुन लें कि जो इस किस्म का क्राइम होता है उससे मेरी आपसे बरादराना दरख्वास्त है। पूरी दुनिया में ये होता है, विक्टिम की आइडेंटिटी अगर आपको मालूम भी हो जाए, आप उसको, हम सब माए बहनों बेटियों वाले हैं, हमें उसको सीगा राज में रखना है। ये मेरी सबसे आपसे सवाल आप ले लें। मेरा बताइएगा, आपने CCTV लगाया, अब कौम की जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनको पूछ के जाना पड़ेगा, बता के जाना पड़ेगा कि किस टाइम पे दो चीज़ें। एक चीज़ देखिए, पहली बात ये है कि आप कहते हैं ना अपोजिशन के बहलावे में ना आइए। आने वाले ये देखें, ये अपना सर मुझे इजाज़त है इस आप मेरे अभी 1 मिनट ठहर आपने कल बयान दिया मुख्तलिफ TV चैनल पे कि उसको इतने बजे नहीं ट्रैवल करना, चीज़ें देखनी चाहिए। आपका बयान बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन क्या मकसद था आपका और क्या कोई खातून वो लाहौर CCTV? ये अच्छा सवाल है कि मैंने कहाँ ट्रैवल करना, नहीं, ये अच्छा सवाल है मेरा बेटा, सुनते जाओ जी। मैं नहीं, हाँ मेरे बेटा, मैंने आपको जवाब दिया उधर। अभी आपने सवाल किया था ये वहाँ पे भी, जब मैं ऑफिस से निकले लगा हूँ। मेरा सवाल सुन लें, ये क्राइम हुआ है, हम इसको एडमिट करते हैं। हमने डिफ्यूज़ तो नहीं किया कि नहीं हुआ, शक है, एडमिट किया, उसी वक्त से काम शुरू किया, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और यकीनन मैं आपको बताऊं कि हमें कुछ ना कुछ क्लूज़ पॉजिटिवली मिल रहे हैं, बंदों की हम प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। 1 मिनट ठहर जाए। अब मैंने ये मैसेज क्यों दिया, ये हमारा मुआशरा है, मुझे इतना ही दुख हुआ है खुदा की कसम जैसे मेरी अपनी बच्ची हो, वजह। और उसी पर्सपेक्टिव में मैंने कहा है कि अपनी बच्चों का, हमारा ये मुआशरा जनरली इस तरह का नहीं है, तो हमें एक मैसेज है
टू द जनरल पब्लिक कि इसके ऊपर प्रिकॉशंस करनी चाहिए। जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है, हमने उससे पहलू तय ही नहीं की, किसी फोरम पे नहीं की। मैंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको पूरा करेंगे। सर बस एक आखिरी सवाल ले लें सर मुझे ये बता दें, मुद्दई मुकदमा के हवाले से बता दें, जिसने ये FIR दर्ज करवाई है गुजरपुरे वाले की, आखिरकार वो लड़की का रिलेटिव है, उसका कोई अजीजी कोई रिश्तेदार है, उसका बहनोई है? ये बात तो बिल्कुल जो है वो क्लियर है कि उसने कहा कि मेरी कोई अजीजा है जिसके साथ ये वकूआ हुआ है, लेकिन समझ नहीं आई कि जो मुद्दई मुकदमा है ये कौन है, कहाँ से है? सर साहब एक बात मेरी भी ऐड कर लें सर, कि वो रात के 2 बजे बच्चों के साथ किस वजह से निकली थी? अब ये दोनों सवाल मिलते जुलते हैं और जिस तरह देखें, इसके बाद एक सियासी ले लेते हैं, फिर आप इजाज़त चाहेंगे। देखें, आपने जो सवाल किया, आप शायद मैं पहले भी इन भाई के सवाल के जवाब में कह चुका हूँ, इस किस्म के ऑफेंसेस में ये पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड है और प्रैक्टिस है कि विक्टिम को उसको आप पब्लिसाइज नहीं करते, पब्लिक नहीं करते। ये बड़ा एक सीरियस नेचर का है। मैं जैसे पहले भी कहा है, हम सब माए बहनों बेटियों वाले हैं। विक्टिम को आपने निशाना नहीं बनाना। एक जुर्म हुआ है, जैसे CCPO साहब ने कहा है, एक जुर्म, उसमें तो किसी को शर्क नहीं है ना, जुर्म हुआ है, किसके साथ हुआ है, कौन मुद्दई है, क्या नहीं है, ये पुलिस की गर्ज नहीं होनी चाहिए। यही तो आपने पुलिस का कल्चर चेंज करना है। एक जुर्म हुआ है, उस जुर्म की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लोग पकड़े जाने चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी देखिए, ये किसी भी जो इदारे हैं इस किस्म के जराइम में, उनको तो बिल्कुल, हमें तो आपको पता है इस किस्म के क्राइम में पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड ये है कि जब गवाही भी होती है तो वो भी पर्दे के पीछे से ली जाती है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है। अब सियासी सवाल का